ನಾನು ಸಾದಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್, ಡಿವಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಬೆಂಗಳೂರು. ನಾವಿವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್, 3 ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ 2, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. From continuity and differentiability chapter. So continuity and differentiability in the 2 mark, 3 mark and 5 mark questions ali. So first we are discussing 2 mark questions. So 2 marks ige implicit function, next inverse trigonometric functions and parametric functions, sometimes logarithmic functions kelbodu. So first question, find dy by dx if ax plus by square is equals to cos y anta ide. So derivative of ax is a because derivative of x is 1 plus b derivative of y square can be written as 2y into dy by dx is equals to derivative of cos y is minus sin y, then derivative of y is dy by dx. So next dy by dx na one kade madana. So here we have b 2y dy by dx. So minus sin y dy by dx na left hand alli shift ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ plus sin y dy by dx is equals to a into 1 is a na right side ಅಲ್ಲಿ shift ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will become minus a. So now here dy by dx is the common term. So dy by dx na common ತಗೊಂಡ್ರೆ, so dy by dx is the common, then 2by plus sin y is equals to minus a. Therefore dy by dx will be equals to minus a divided by 2by plus sin y. So next question is find dy by dx if y plus sin y is equals to cos x. So first ivaga differentiation of y is dy by dx plus derivative of sin y is cos y, then derivative of y is dy by dx is equals to derivative of cos x is minus sin x. So now again dy by dx is the common term. If in case ivaga dy by dx common ತಗೊಂಡ್ರೆ, so here we have 1 plus ಇದರಿಂದ dy by dx ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ cos y is equals to minus sin x. Therefore dy by dx is equals to minus sin x divided by 1 plus cos y. Similarly, find dy by dx if sin square x plus cos square y is equals to 1. So first ಯಾರಿಗೆ differentiate ಮಾಡಬೇಕು, cos sin square ಇದೆ. First we have to differentiate square. First square ನ differentiate. Square differentiation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 2 sin x. So ಇವಾಗ square ಆಯಿತು. Next we have to differentiate sin. Sin derivative is cos x. Similarly plus derivative of cos square y. First again we have to differentiate square. Square ನ differentiation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ 2 cos y, then square ಆಯಿತು. Then we have to differentiate
cos. Cos derivative is minus sin y. So nodi, square complete, then cos is complete. Last we have to differentiate y. Derivative of y is dy by dx is equals to derivative of 1 is 0. So 2 sin x cos x, 2 cos y sin y. 2 sin x cos x can be written as sin 2x. So here plus into minus is minus. 2 cos y into sin y can be written as 2 sin 2y into dy by dx is equals to 0. So therefore next minus sin 2y dy by dx is equals to sin 2x ikkade shift ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will become minus sin 2x. Therefore final answer is dy by dx is equals to minus sin 2x divided by minus sin 2y. So here minus minus cancel. Therefore final answer is sin 2x divided by sin 2y. So now y is equals to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. So ಇವಾಗ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು tan theta, and if we have 1 minus x square in the function, then the substitution for x is equals to sin theta. If we have x square minus 1 in the function, then substitution for x is secant theta. So similarly, so now we have 1 minus x square. 1 minus x square substitution in tagobeku, x is equals to tan theta. Let x is equals to tan theta. So this implies theta is equals to tan inverse x. So y is equals to sin inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. Since we know that 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is equals to sin 2 theta. This is the formula of sin 2 theta. So in the place of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, we can write sin 2 theta. Sin inverse of sin 2 theta. So here sin inverse sin nullify. Therefore answer is 2 theta, where theta is equals to tan inverse x. In the place of theta, we can substitute tan inverse x. So now y is equals to n siktu 2 tan inverse x. Here differentiate with respect to x. Derivative of y with respect to x is dy by dx is equals to this 2 as it is. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So next y is equals to cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. So again here we have 1 plus x square. So 1 plus x square is nothing but the substitution for x is tan theta. Let x is equals to tan theta. This implies theta is equals to tan inverse x. Substitute madana, y is equals to cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta.
So again, we know that 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is equals to cos 2 theta formula. So in the place of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta ಏನಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, cos 2 theta ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So here we have y is equals to cos inverse. So cos inverse and cos nullify. Therefore, y is equals to 2 theta, where theta is nothing but what? Tan inverse x. So now differentiate derivative of y with respect to x is dy by dx is equals to this 2 as it is. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. Next, y is equals to sin inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square. So same problem. Last problem ನಾವೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ, ಸೈನ್ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇತ್ತು, ಕಾಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೇಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ, which implies theta is equals to tan inverse x. So ಇವಾಗ substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, y is equals to sin inverse of 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. So 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta is the formula for cos 2 theta. So here we have cos 2 theta. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ, ಸೊ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ನ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನಿಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ನಲ್ಲಿಫೈ. ದೇರ್ ಫೋರ್ y is equals to ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ which is equals to pi by 2 minus 2, theta is nothing but what? Tan inverse x. So ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ pi by 2 is, so first derivative of y is dy by dx is equals to derivative of pi by 2 is 0 minus 2, derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So which is equals to, final answer, minus 2 divided by 1 plus x square ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. The derivative of sin inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square is minus 2 by 1 plus x square. Similarly, next question, y is equals to cos inverse of 2x divided by 1 plus x square. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಏನಂತ ಇತ್ತು? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x divided by 1 plus x square ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್, ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೈನ್ 2 ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ತಗೊಂತೀವಿ? ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು
tan theta. Let x is equals to tan theta. This implies theta is equals to tan inverse x. So ಇವಾಗ y is equals to cos inverse of 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So which is the formula of sin 2 theta alva? So cos inverse of sin 2 theta ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೈನ್ನ ಕಾಸಿಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು? ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ಈಗ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ನಲ್ಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಮೈನಸ್ 2 ಥೀಟಾ. ಸೊ ವೇರ್ theta is nothing but what? Y is equals to pi by 2 minus 2 tan inverse x. So ಈಗ differentiation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ derivative of y is dy by dx is equals to derivative of pi by 2 is 0 minus 2 as it is derivative of tan inverse x is 1 by derivative of tan inverse x is 2 by 1 plus x square. Now y is equals to sin inverse of 2x root of 1 minus x square ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ 1 minus x square ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ? let x is equals to sin theta. ಸೊ x ಗೆ sin theta ಅಂತಂದ್ರೆ which is equals to theta is equals to sin inverse x. ಸೊ ಇವಾಗ x ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y is equals to sin inverse of 2 sin theta square root of 1 minus sin square theta. So we know that 1 minus sin square theta ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು? 1 minus sin square theta is nothing but what? Cos square theta. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? We know that sin square theta plus cos square theta is equals to 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. ಸೊ ನೌ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ. ಸಿ y is equals to sin inverse of 2 sin theta. This is square root of cos square theta. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ and root cancel. So now y is equals to sin inverse of 2 sin theta into cos theta. 2 sin theta into cos theta ಆಯಿತು. ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ? y is equals to sin inverse of, this is the formula of sin 2 theta. So now sin inverse and sin nullify, therefore y is equals to n siktu 2 theta, where theta is nothing but what? Sin inverse x. So now the derivative of y is dy by dx is equals to 2 derivative of sin inverse x is 1 by root of 1 minus x square. Okay. So next one. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫೈನ್ dy by dx if y is equals to log base 7 log x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ log base 7 ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ? ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 7. ಇದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? ಸೊ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲಾಗ್ 7, ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ 7 ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ದಟ್ 7 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲಾಗ್ 7 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು.
ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲಾಗ್ ಟು ದಿ ಬೇಸ್ 5 ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಲಾಗ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀರಾ? ಲಾಗ್ 5 ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಈ ತರ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಲಾಗ್ 5 ಈ ತರ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು and this log 7 is a constant. Now we have to differentiate the function. Derivative of y is dy by dx is equals to this log 7. 1 by log 7 is a constant. Ad as it is parkobeku. Now the derivative of log x is 1 by log x. So 1 log ಆಯಿತು. See, derivative of log x ಆಯಿತು. ಈ log complete. Now we have to differentiate this log x. Derivative of log x is what? 1 by x. Therefore, ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? dy by dx is equals to 1 divided by x into log x into log 7 is the final answer. So now the next problem, differentiate log x to the power x cos x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ if in case we have the function y is equals to x to the power of 3 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is dy by dx is equals to 3x square. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 sin x ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ y is equals to ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2, ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ಪವರ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ 2, ದೆನ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ and this power is a function. We can easily differentiate. Here the base is a function and the power is a constant. Easily differentiate ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? log x is also one function. So here we have cos x is also one function. So this base is also function and this power is also function. So in this case we have to apply log. So ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಲಾಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಲೆಟ್ y is equals to log x whole to the power of cos x ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಲಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ y is equals to log of log x whole to the power of cos x. ಸೊ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ cos x. ಸೊ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? log of log x is our second function. So now differentiate the function. Derivative of log y is 1 by y derivative is dy by dx is equals to, here we use product tool because ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 functions ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ we have to differentiate cos x. Derivative of cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? minus sin x, and this function is as it is log of log x plus, now differentiate log of log x. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು? log of log x ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
1 by log x into, then derivative of log x is 1 by x, and that cos x is as it is. Cos x is as it is. Therefore, dy by dx is equals to, ಇವಾಗ ಈ y ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ y ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ವೇರ್ y ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. y ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ divided by x into log x is the final answer. Next one, same ಅದೇ ಥರ question. Differentiate x to the power of sin x. ನೋಡಿ, base is also one function, power is also one function. First step ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು, let y is equals to x to the power of sin x. Okay, so next step ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗ್ y is equals to log x to the power of sin x. So next step, so this log y as it is, power ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ sin x ಏನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ log x is our ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. log y derivative is 1 by y, then y derivative is dy by dx is equals to sin x derivative is cos x, and this log x as it is plus derivative of log x is 1 by x, sin x derivative is, sorry ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, and this sin x as it is. Last, dy by dx is equals to y ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ, y is equals to ಏನಂತ ಇದೆ x to the power of sin x. y ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು x to the power of sin x into cos x log x plus sin x divided by x is the final answer. Next one, find the dy by dx if x is equals to 2at square and y is equals to at to the power of 4. ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಥರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸಿ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಟಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಹಿಯರ್ ವೈ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2a is a constant as it is, derivative of t square is 2 into t. Similarly, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t. ಸೊ ಇವಾಗ y ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ dy by dt is equals to a is a constant as it is, derivative of t to the power of 4 is 4t cube. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ dy by dx ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ dy by dx ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ dy by dx is equals to dy ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ dy by dt. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು dy by dt divided by dx by dt. dy by dt ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ a 4t ಕ್ಯೂಬ್ divided by dx by dt ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ 2a 2t.
ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1s 2 2s 2 1s 2s, 1t 1t ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. therefore ಫೈನಲಿ ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು, ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Find dy by dx if x is equals to a theta plus sin theta and y is equals to a of 1 minus cos theta ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ತೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ತೀಟಾ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So now we have to differentiate x with respect to what? Theta. So dx by d theta is equals to a derivative of theta ಏನಾಗುತ್ತೆ 1. Similarly like derivative of x ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 ಅಲ್ವಾ. So now derivative of theta is 1 plus derivative of sin theta is cos theta. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ವೈ ಮಾಡೋಣ. ವೈ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಇಂಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್, ತೀಟಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ. ಸೊ ವೈ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಸ್ dy by d theta is equals to a, one derivative is 0 minus derivative of cos theta is also minus sin theta. So now we have to find dy by dx. So nodi dy by dx is equals to dy by d theta divided by dx by d theta. So dy by d theta is equals to ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್, a minus into minus plus sin theta ಅಲ್ವಾ, sin theta divided by here we have a of 1 plus cos theta. So now this a cancel. So a cancel ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ sin theta can be written as half angle formula for sin theta ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 whole divided by, so 1 plus cos theta, half angle formula for cos theta ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 cos square theta by 2 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ದಿಸ್ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 1 cos theta cancel. So sin theta by cos theta ಅಂತ ಆಯಿತು. ಸೊ sin theta by cos theta is nothing but ಏನಾಯಿತು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್, tan theta by 2 is the answer. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ, x is equals to cos theta minus cos 2 theta, y is equals to sin theta minus sin 2 theta ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ತೀಟಾ, ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2 ತೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ತೀಟಾ. ಸೊ ಇದು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 2 ತೀಟಾ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ ಆಯಿತು, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ 2 ತೀಟಾ ಏನು 2 ಬಿಕಾಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ತೀಟಾ ಇಸ್ 1. ಇದೇ ಥರ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ, ವೈ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2 ತೀಟಾ. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ವೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by d theta is equals to sin theta derivative is cos theta minus sin 2 theta can be written as cos 2 theta into 2 because 2 theta derivative ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 as it is, derivative of theta is 1. So now we have to find dy by dx. So dy by dx is equals to dy by d theta
divided by dx by d theta. ಸೊ dy by d theta ಏನು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ? cos theta minus 2 into cos 2 theta whole divided by, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಸೊ minus sin theta plus 2 into sin 2 theta is the final answer. So now the question is, find x is equals to a cos theta and y is equals to a sin cube theta. So x is equals to a cos cube theta ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಏನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂಬ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ವೈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ sin cube theta. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ? y by a is equals to sin cube theta. So then this will become y by a whole to the power of 1/3 is equals to sin theta. Okay. So now ಇವಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and this is an equation 2. Okay. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ನಾವು ಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವೈ ಬೈ ಎ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ವೈ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 1/3 ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2/3. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2/3 is equals to 1. So now differentiate derivative of y with respect to x. So first we have to differentiate the power. 2/3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2/3 y by a whole to the power of 2/3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2/3 minus 1 is nothing but ಎಷ್ಟು? 2 minus 3 divided by 3 ಅಲ್ವಾ? which is equals to minus 1/3. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? minus 1/3. ದೆನ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಏನಾಗುತ್ತೆ? dy by dx ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 2/3. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ? 2/3 ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎ ಹೋಲ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ minus 1/3 is equals to derivative of 1 is 0. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ಬೇಕು? dy by dx ಬೇಕು. ಸೊ dy by dx ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೊ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 2/3 y by a to the power of minus 1/3 dy by dx is equals to minus 2/3 x by a whole to the power of minus 1/3. Okay. So now dy by dx is equals to ಏನಾಯಿತು? dy by dx is equals to minus 2/3 x by a whole to the power of minus 1/3 divided by 2/3 y by a to the power of minus 1/3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು? ದಿಸ್ 2/3 is cancelled and this a is cancelled.
ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ನ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಪವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ -1/3. ಸೊ ದಿಸ್ ಪವರ್ 1/3ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು y/x ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಪವರ್ 1/3 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ? dy/dx ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ y/x. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. If x is equals to root of a to the power sin inverse t and y is equals to root of a to the power cos inverse t ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈನ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರಿಬೋದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪವರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು π/2. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು? π/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ π/2. ಸೊ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1, ವೈ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ now the derivative of y is dy/dx and this x is as it is equals to, this is one constant term. Derivative of any constant is 0. So ಇವಾಗ dy/dx ಬೇಕು. ಸೊ dy/dx ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ y ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? dy/dx into x is equals to -5. This implies dy/dx is equals to what? Minus y divided by x. Next one, find dy/dx if y to the power x is equals to x to the power y ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಬೇಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಗ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಗ್ ವೈ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ ವೈ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, ಪವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ದೆನ್ ಲಾಗ್ ವೈ is equals to here y into log x. So ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ x into log y using product tool ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ x ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಈಸ್ 1, log y as it is plus derivative of log y is 1/y into dy/dx. x ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? as it is equals to, now the derivative of y is dy/dx and this log x is as it is plus derivative of log x is 1/x and this y is as it is. ಈಗ ನೋಡಿ, dy/dx ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, dy/dx ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಈ 2 dy/dx ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ dy/dx ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ x/y, x divided by y dy/dx. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಮೈನಸ್ dy/dx ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಪ್ಪ? y/x. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ವೈನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ವೈ.
ಸೊ ನಾವು dy by dx is ಕಾಮನ್. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ? x by y minus log x is equals to y by x minus log y. Therefore, finally ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ತು? dy by dx is equals to what? dy by dx is equals to y by x minus log y divided by x by y minus log x. So next question is differentiate sin square x with respect to e power cos x ಅಂತ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇ ಪಾರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇವಾಗ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ y ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಇ ಪಾರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 2 sin x into cos x divided by derivative of e power x cos x is e power cos x, then the derivative of cos x is minus sin x. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ 5 mark questions. So now if y is equals to tan inverse x whole square, prove that x square plus 1 whole square y2 plus 2x x square plus y y1 is equals to 2. So ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್? y is equals to tan inverse x whole square ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is what? y1. ಸೊ ನೋಡಿ, dy by dx ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು, y1 y2 ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು, y ಡ್ಯಾಶ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತಾನು ಬರಿಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y1 y2 ಇದೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y is y1 which is equals to, first we have to differentiate the square tan inverse x whole square. First we have to differentiate the square. Tan inverse x whole square can be written as 2 tan inverse x. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಏನು? 1 by 1 plus x square. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಈ 1 by ಏನಿದೆ, ಈ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್, ದಿಸ್ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 plus x square into y1 is equals to 2 tan inverse x ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ product tool. 1 plus x square is the first function and y1 is the second function. Derivative of 1 is 0 and derivative of x square is 2x, and this y1 as it is plus 1 plus x square as it is, derivative of y1 is y2 is equals to 2. Derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? 2x ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2. Therefore, the final equation, so ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? This can be written as 1 plus x square whole square y2 plus 2x 1 plus x square y1 is equals to 2. Hence, prove ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Same, next type of a question.
if y is equals to 3 cos of log x plus 4 sin of log x, prove that x square y2 plus x y1 plus y is equals to 0. ನೋಡಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ y ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? y is equals to 3 cos of log x plus 4 sin of log x. Derivative of y ಏನಾಗುತ್ತೆ? y1 is equals to 3 derivative of cos is minus sin. x place ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ? log x as it is. Chain rule ಅಲ್ವಾ? Then the derivative of log x is what? 1 by x plus 4 derivative of sin of log x is cos of log x, then derivative of log x is 1 by x. ಸೊ ಇವಾಗ 1 by x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ y1 is equals to this 1 by x is the common. 1 by x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 3 sin of log x plus 4 cos of log x. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ y1 is equals to minus 3 sin of log x plus 4 cos of log x. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು x. Here x is the first function, y1 is the second function. Derivative of x is 1 and this y1 as it is, plus now x is as it is, derivative of y1 is y2 is equals to minus 3 derivative of sin of log x is cos of log x, then the derivative of log x is 1 by x. ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? minus 4 sin of log x, then the derivative of log x is 1 by x. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ದಿಸ್ 1 by x is the common. ಸೊ ಈ 1 by x ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? x y1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ x y1 ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 is equals to, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ? 3 cos ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4 sin ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವೈ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ವೈ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 is equals to ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ ವೈನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y2 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ y1 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, if y is equals to 500 e power 7x plus 600 e to the power of minus 7x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ y is equals to 500 e to the power of 7x plus 600 e to the power of minus 7x. Show that d square y by dx square is equals to 49y. So now differentiate y with respect to x. The derivative of y is dy by dx is equals to 500 as it is. Derivative of e power 7x is 7 into e power 7x plus 600 as it is.
derivative of e power minus 7x is minus 7 e power minus 7x. ಸೊ ನೋಡಿ, show that d square y by dx square ಅಂತ ಇದೆ. So now again we have to differentiate. Derivative of dy by dx is d square y by dx square is equals to, again this 500 as it is, this 7 also as it is, e power of 7x differentiation ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 7 into e power 7x ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, so ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ, 600 minus 7 as it is, derivative of e power minus 7x is minus 7 into e power of minus 7x ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸೊ 7 7s ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, 49. ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 7 7s ಏನಾಗುತ್ತೆ, 49. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 49ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ ನನಗೆ, 500 e to the power of 7x plus 600 e to the power of minus 7x ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ದಿಸ್ 49 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 500 e ಪವರ್ 7x ಪ್ಲಸ್ 600 e ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 7x ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಂತ ಇದೆ, y. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ y ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Now if y is equals to 3 e power 2x plus 2 e power 3x, prove that d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equals to 0. Differentiate ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತ ಇದೆ, y is equals to 3 e power 2x plus 2 e power 3x ಅಂತ ಇದೆ. Derivative of y with respect to x ಏನಾಗುತ್ತೆ, dy by dx is equals to 3 derivative of e power 2x is 2 into e power 2x plus 2 as it is, derivative of e power 3x is 3 into e power 3x. Again differentiate. So again differentiation ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, d square y by dx square is equals to, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 2s are 6 ಅಲ್ವಾ? So then the derivative of e power 2x is what, 2 into e power 2x plus 2 3s are 6, derivative of e power 3x is 3 into e power 3x. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಂತ ಇದೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 5 dy by dx plus 6y. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 6 2s 12, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 12 e power 2x plus 6 3s 18 e power 3x minus 5 into, ಸೊ dy by dx ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 2 3s 6 e power 2x plus 2 3s 6 e power 3x plus 6 into y ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆ, 3 e power 2x plus 2 e power 3x ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, 12 e power 2x as it is plus 18 e power 3x as it is minus 5 6 30 e power 2x minus 5 into plus 6 is minus 30 e power 3x plus 6 3s 18 e power 2x plus 6 2s 12 e power 3x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, e power 2x ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 e power 2x, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ,
minus 30 e power 2x. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ plus 18. So 12 minus 30 minus 18 minus 18 plus 18 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 0. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ 0. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ plus 18 e power 3x minus 30 e power 3x minus 12 ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ plus 12 e power 3x ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು RHS. ಇದೇ ತರ ಇನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಇಫ್ y is equals to a e to the power of mx plus b e to the power of nx ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ y ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ dy by dx is equals to a e to the power of mx. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ m e to the power of mx plus b e to the power of nx ಅಂತಂದ್ರೆ n e to the power of nx. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಎಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಇಂಟು ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬಹುದು ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎನ್ e power nx differentiation is n into e power nx. So it will become n square e power nx. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್. ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಏನಂತ ಬಂದಿದೆಪ್ಪ ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus m plus n dy by dx plus mn y ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಎ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಎ ಎಮ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ವೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂತ ಇದೆ ಎ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಮ್ ಇಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಎಮ್ ಇಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ mx minus b mn e power nx. ಓಕೆ ಎಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎನ್ ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಎಮ್ ಎನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಎಮ್ ಆಯ್ತು ಎನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಎಮ್ ಎನ್ ಇ ಪವರ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಇ ಪವರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ ಸೊ ಎ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ here also we have am square. So this a plus am square minus am square will be cancel. So next nodi bn square ide. So bn square minus bn square illide. Both are cancel. So next we have
ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮೈನಸ್ ಎ ಎಮ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎ ಎಮ್ ಎನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್. Now, if e power y x plus 1 is equals to 1 ಅಂತ ಇದೆ, show that d square y by dx square is equals to dy by dx whole square ಅಂತ ಇದೆ. So now, e power y is equals to 1 by x plus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ e power y ಏನಾಗುತ್ತೆ, e power y into dy by dx ಅಲ್ವಾ. Derivative of e power y is e power y. Then the derivative of y is dy by dx is equals to derivative of 1 by x plus 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 1 by x plus 1 whole square ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು in the place of e power y we can substitute 1 by x plus 1. ಸೊ e power y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂದಿದೆ, 1 by x plus 1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ e power y ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 by x plus 1 into dy by dx is equals to minus 1 by x plus 1 whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ 1 by x plus 1, 1 by x plus 1 cancel. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ತು, dy by dx is equals to minus 1 by x plus 1 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು minus as it is 1 by x plus 1 derivative is minus 1 by x plus 1 whole square. So now minus into minus will be plus 1 by x plus 1 whole square. ಸೊ ನೋಡಿ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ 1 by x plus 1 whole square ಸಿಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ 1 by x plus 1 whole square we can substitute dy by dx whole square. ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು dy by dx whole square. So last question, if y is equals to sin inverse x, prove that 1 minus x square d square y by, if y is equals to sin inverse x, prove that 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy by dx is equals to 0. So now the derivative of y is dy by dx, derivative of sin inverse x is 1 by root of 1 minus x square. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 minus x square ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, dy by dx whole square is equals to 1 by 1 minus x square ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ 1 minus x square ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 minus x square into dy by dx whole square ಅಂತ ಸಿಕ್ತು, which is equals to 1. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, 1 derivative is 0, derivative of x square is 2x, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ minus 2x. ಸೊ ನಾವು dy by dx whole square as it is plus 1 minus x square, derivative of dy by dx whole square ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪವರಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, 2 into dy by dx into d square y by dx square is equals to derivative of 1 is 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು, ದಿಸ್ 2 is the common because ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ dy by dx whole square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ dy by dx 1 ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು,
2 and dy by dxನ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಬರೆಯೋಣ. 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸೊ 0 ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ? 0 ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 0. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನಾಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? ದಿಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 2 + 3 + 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.